থাকতে পারবো। আমি সত্যি আমি feel very sorry for you people because this summer and the very hot summer, hot and humid summer, everybody must be careful about your health and we will try our best. আমি অনলাইনের ক্লাসটা চালু করে দিলাম এখন থেকে, সো আমরা অফলাইন অনলাইন সবগুলো মিলে যাতে everybody can be benefited, so please help me. ওকে, আরফিন খান, সবাই একটু একটু করে কথা বলেন শুনি। আফরিন খান, হ্যালো, how are Hello you? sir, Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম, লং টাইম নো সি। তো আপনারাও ক্লাসে আসেন না, আমরাও আপনাদেরকে দেখি না, আমাদের তো অনেক কষ্ট হচ্ছে। জি, শাকিল হোসেন, হ্যালো শাকিল। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলুন, কেমন আছেন আপনি? জি, ভালো আছি। আমিনুল ইসলাম রাকিব সাহেব, কেমন আছেন? ও, লং টাইম। না না না, আপনার সাথে দেখা হয়েছে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনার নাম কি আমিনুল ইসলাম রাকিব না রাকিব হাসান? স্যার আমিনুল ইসলাম রাকিব স্যার। আচ্ছা, আমিনুল ইসলাম রাকিব। তো আমানা চৌধুরী, উনি কি বলে বিদেশ থেকে এসেছেন, উনি প্রথম জয়েন করেছেন। ফারিয়া একই অপুর সাথে দেখা হয়েছে। জি, মাহমুদুল হাসান, একটু কথা বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এবং at one stage of the discussion আপনাদেরকে সবাইকে বলছি, I'm requesting you, all of you, bring your laptop with you at this moment. আপনার ল্যাপটপটা আপনার সামনে রাখুন। যখন আপনাকে ল্যাপটপ খুলতে বলা হবে, everybody has to open your laptop, doesn't matter you are out of the house. You must be at home. আপনি বাসায় থাকবেন, এটাই হলো আপনার এই সময়ে। This is a class and discussion part. Everybody bring your laptop, keep your laptop with you. এবং as I told you the last class, no laptop, no entry at the class from next week onwards. From next class onwards, you must bring your laptop. যদি বলেন আমার ল্যাপটপ নাই, that's your problem. কারণ আমি সবার কি বলে বায়োডাটা নিয়েছি। everybody received laptop from the university. No entry with laptop, there is a entry. No entry, no laptop. Thank you very much. জি, কি বলে রাকিব, আমার ভূমিকা শেষ, কিন্তু যখন আমার কথা বলার প্রয়োজন হবে, when I need to speak with, I will stop you. Yep, go ahead. Thank you. The first and foremost thing, show the report, how report will be prepared. Thank you. Ji, thank you sir, thank you so much. Okay. And you must record this class please. Thank you. Yes sir, yes sir. আচ্ছা, আমি প্রথমত আপনাদেরকে I would request you, Rakib, can you make it half and half, 50% English and 50% Bengali? Yes, please. Yes. On my part, 90% English, 10% Bengali. Thank you. And all of the students, if you have any question, please raise your voice with your English. Thank you. Okay. So, first of all, we are going to look at the report which is done by other student previous semester. I'm sharing my screen for you. Please give me some moment. আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? Is my screen is clear? It's visible. Okay. হোসেন আলী, sorry, আমি হোসেন আলী, I just speak you. আপনার ফেসবুকের পোস্টটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো. Let's see, we work together. Thank you. Thank you sir. যারা এখনো খাতা দেখেননি, you are requested to come the next class, এবং ওই নেক্সট ক্লাসের শেষ কি বলে খাতা দেখানো হবে আপনাকে, কারণ বারবার প্রতিদিন আমি I cannot bring your answer script every day. আর তা না হলে আপনার খাতা সোজা বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে, চিন্তা করেন না কিন্তু।
Okay. So we are looking at the report. This is uh, a proper report. So title of the report is an investigation into the factor affecting tourist satisfaction, a study of Cox's Bazar, Bangladesh. দেখুন এখানে মূলত কক্সেস বাজার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। কোনো অসুবিধা নেই, এটা ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন অথবা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন। The main topic or main variable is satisfaction. Is this customer satisfaction? Is this tourist satisfaction? Is this patient satisfaction? This could be different people or community satisfaction. But there is a measurement scale is satisfaction. সো আমরা যখন কারো স্যাটিসফ্যাকশনকে মেজার করতে যাচ্ছি এটাই আমাদের কাছে মূল প্রায়োরিটির বিষয়। সো আমরা দেখতে চাচ্ছি ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন, সেখানে আমরা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনও দেখতে পারি। এটির মধ্যে কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট মিল আছে। সো এই একটা রিপোর্টে কোন কোন পার্ট থাকে এখন আমরা সেই বিষয়গুলো দেখব। সো ফার্স্ট অফ অল উই আর গোয়িং টু দ্য টেবিল অফ কন্টেন্ট পার্ট। Look at that. The table of content said that chapter 1, chapter 2, chapter 3, the many chapter include a research report. So chapter 1 we called introduction, chapter 2 we called literature review, chapter 3 we called conceptual framework and hypothesis development, chapter 4 we called methodology, chapter 5 we call find and analysis, chapter 6 we called the finding and conclusion, and chapter 7 is limitation and recommendation. Okay guys, so uh, your report you can follow these steps or this table of content. If you want to be changes something, you can changes there. Some of the researcher limitation write on the chapter 1. This is the introduction part. Some of the researcher it's writing on the bottom of the report in chapter 7 beside of recommendation or findings. It's depend on the researcher. Is researcher thinking about researcher write a limitation on the introduction chapter? Could be written that, or the researcher thinking about the limitation written on the bottom of the report, he almost writing on the limitation on chapter 7 or the beside of recommendation. আপনি চাইলে উপরেও লিখতে পারেন, নিচেও লিখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। I will provided the table of content for you in your WhatsApp group. So let's go in detail একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে কি কি পার্ট থাকে। এখন দেখুন in chapter 1, this chapter name is introduction, right? In the introduction chapter is based on the research objective. This objective has general objective and specific objective, background, rationale of the study, problem statement, and then we are write research objective, and um, these are the element or the subpoint of research report on introduction chapter. So আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে এখন অ্যাট ফার্স্ট চ্যাপ্টারের নাম এবং কি কি টপিক আর কি কোন কোন পার্ট এর মধ্যে থাকতে হয় ম্যান্ডেটরিলি, I will discuss all those things. After the discussion on the table of content, we will
learn about what is the problem statement, what is the background of the study, what is the rationale of the study, what is the literature review, everything we will learn part by part. But at first, we are discussing the table of content or the chapter name or the title name or the or point name which will represent it on the report. So, in a literature review, which is chapter 2, is a very essential and a major chapter on a report. Literature review is the beauty of your research. একটা রিসার্চের সবচেয়ে সুন্দর এবং খুবই চমৎকার পার্ট হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। লিটারেচার রিভিউ যত সুন্দর হবে, রিসার্চও তত সুন্দর হবে। The most beautiest chapter is literature review. A literature review, some researcher write different way. Here he is a very more many things or many style to write literature review. এখন আমরা যে রিপোর্টটা দেখছি এখানে যে ভেরিয়েবলগুলো নেওয়া হয়েছে সেই ভেরিয়েবল অনুযায়ী লিটারেচার রিভিউ লেখা আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ইউর পারচিভ ভ্যালু, এমপ্লয়ি সার্ভিস কোয়ালিটি, ট্রান্সপোর্টেশন, সো bitterness and calmness, tourist satisfaction. So all the variables wise written literature review with proper citation. তো এখানে আপনি চাইলে কিন্তু আরো অনেকগুলো স্টাইল আছে, সেগুলো ইউজ করতে পারতেন। ইউ ক্যান write your own way, but as a very beginning, this is the very easiest to understand you and your audience, and also this is a very basic thing, basic writing style to start your journey on research. তো বেসিক্যালি আপনি এই যে স্টাইলটা এটাকে ফলো করতে পারেন। এছাড়াও আমরা আরো কয়েকটা স্টাইল নিয়ে উইল অফকোর্স ডিসকাস ইন আওয়ার ক্লাসেস। সো এই স্টাইলটা আপনার এখন বর্তমানে আমরা দেখছি, পরবর্তীতে আরো কয়েকটা স্টাইলও আমরা দেখব। পাশাপাশি ওকে, দিস ইজ আ table where we are pick the variable, where we the selected the variable. That's mean the citation at a glance. This is the citation at a glance. Perceived value, employee, service quality, transportation, bitterness and calmness, tourist satisfaction. Look at that. This is not a full references. It's called in-text reference. ইনটেক্স রেফারেন্স, আমি আবার বলছি, এটাকে বলা হয় ইনটেক্স রেফারেন্স। এটা মূল রেফারেন্স না, এটা কিন্তু শর্ট রেফারেন্স, যেটা কিনা ইন্ডিকেট করে মূল রেফারেন্সকে। সো এটা লেখারও নিয়ম আছে, আমরা অবশ্যই ক্লাসে শিখবো এটা। সো দিস ইজ দ্য অ্যাট এ গ্লান্স অফ সাইটেশন। Chapter 3 name is conceptual framework and hypothesis development. Look at that. Here is the two major part. Conceptual framework, one is conceptual framework and another is hypothesis development. Okay. So what is conceptual framework? The question is, what is conceptual framework? Look at that, guys. The conceptual framework is like that. I think you all are selected already your title, right? So on your title, on the basis of your title, you go for the literature review and you are picking the variable, then you will develop a conceptual framework. I expected you are all already developed your conceptual framework.
So, conceptual framework and hypothesis development and objectives, also objective, which is the part of first chapter. Those are the related to each other. দেখেন একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটার মূল বক্তব্যটা কি রিলেশনশিপ পারচেভ ভ্যালু রিলেশনশিপ উইথ tourist satisfaction, employee service quality related or relationship to tourist satisfaction, transportation, and business and plumbness. Objective based on the conceptual framework, and also hypothesis development based on the objective and conceptual framework. We will learn about how to develop the conceptual framework and hypothesis development. So I just explain or discuss in short of the overview of the topic name and the and the chapter name. So chapter 4 is methodology. Okay, Mr. Rakib, sorry to interrupt. जी जी. You don't need to discuss about the methodology because methodology hasn't been started yet. Just we started since the last class. So before the methodology, you just cover up all of these things, which will be enough for today. Thank you. Okay. So in the chapter of methodology is also a major part of the research because your report is not properly granted uh, or you will be work on the right way or not. This is the part of the literature review, conceptual framework, and hypothesis development, and the methodology. Because if your methodology is not the right, your research is totally waste. Okay. So population and sample size, population define, sampling and sampling technique and the sample size, research design, and then questionnaire design, how we'll design our questionnaire, data collection method, and the time dimension, time frame, data collection timeline, data analysis, how we analyze our data. All these things are part of methodology. And the chapter 5 is analysis. In this chapter, we will analyze major 4 or 5 analysis like that. Demographic profile. Second is reliability test. Third is Pearson correlation or correlation analysis. And fourth is factor analysis. If possible, we will go to the regression analysis. If our time is supported, we will obviously go to the regression analysis. And if any student, Rakib. As I told you, you don't need to touch the methodology part. You just mostly concentrate on the front part. I mean the initial part, introduction, objective, these things, because we haven't started yet. Okay, please. How okay, to write a problem statement, how to write a significance of the study, how to write a specific objective. So these are the things you just do it. So methodology part will be taken, will be discussed in the subsequent classes. পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব। ধন্যবাদ। আচ্ছা আমি স্যার হচ্ছে সবগুলো একবার করে বলে যেতে চাচ্ছিলাম যে আসলে কোন কোন টেবিল অফ কন্টেন্টের মধ্যে কি কি থাকে, কোন কোন জিনিসগুলো একটা রিপোর্টে কভার হয়, দেন আমি তো ওটাতে যাব। আচ্ছা, হোয়াটএভার। ওকে, আচ্ছা আমি আর 2 মিনিটের মধ্যে এটা যেটা বলছিলাম সেটা শেষ করে নিচ্ছি। আপনি যদি আমাকে 1 মিনিট সময় দেন তাহলে আমি ওদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নেব। Yes, I said that. You Warren, go ahead. 2 মিনিটে শেষ করেন। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। 1176 6171 6565
6581 6565 present. আমি দিয়েছি 6581 1206 Yes. 253 Yes. Yes, present. 1221 Yes, ma'am. 1223 Present. 1232 Yes, ma'am. 1233 1234 Present. 1235 Present, ma'am. 1238 Present. 39 Present. 43 47 Present. 48 49 52 58 1265 Present. 1268 1269 Present. 6620 Present. 6621 Yes, ma'am. 6648 6654 Present. 465 Present. 6331 909 1053 1053 1059 1161 6510 6559 Present. 960 Okay, Present. Farin, just wait. 2021116559. Who are you? Yes, sir. Yeah, you are US sir, but you don't have any name. আপনি ওনারটা দেবেন না। Wait, আপনি কি নাম আপনার? স্যার আমার নাম আলভি। Alvi. So can you write your name and your picture should be uploaded. Did you get me what I said? Yes, sir. Okay, just you go and do it and come back and your attendance will be given. Okay, go ahead. ওটা স্থগিত রাখেন। 960 okay sir 960 Present. 967 okay thank you all এখানে একটা মিস্টার ফাহাদ খান, আপনার ক্যামেরাটা ওপেন করুন তো। জি স্যার। জি, ক্যামেরাটা ওপেন করুন। I want to see you. I want to see your picture. Why didn't you upload your picture? আপনার ক্যামেরা খোলেন। Mr. Fahad Khan, can you open your camera please? Otherwise আপনার attendance আমি দেব না। আপনি আর ইউ স্ট্রেঞ্জার? আপনাকে স্ট্রেঞ্জার মনে হচ্ছে। আপনি ছবি এই কি বলে ছবিটা আপনি ক্যামেরা খোলেন। ক্যামেরা না খুললে আপনি কিন্তু এ পাবেন না। ওকে, গো হেড মিস্টার রাকিব। উনি ক্যামেরা না খোলা পর্যন্ত ওটা স্থগিত রাখেন। পারেন। ওকে রাকিব, ইউ গো হেড। okay sir Okay. So analysis and then findings and recommendation, and after and last of the topic we was conclusion and references, limitations, and okay, just a second. Okay, so after the end of the research, we will attach the questionnaire on the report. This called is appendix. So now we will discuss about the chapter 1, the introduction. Okay, so what is background and how we write the background? একটা রিসার্চের যখন টাইটেল সিলেক্ট হয়, সে টাইটেল অনুযায়ী
আমাদের একটা চিন্তা থাকে, তাই না? We also think about the title, think about the our, organization which we selected for our research, and also what is the dependent variable and the independent variable, all these things in our mind, right? সো ওই জিনিসগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা কিন্তু গল্প সাজাই। গল্পটা কিরকম? এই গল্পটা আপনাকে বুঝতে হবে। এই গল্পটা না বুঝলে আহ, লিখা যাবে না। লিখতে হলে গল্পটা জানতে হবে, কিভাবে একটা গল্প সাজাতে হয়। একটা আমরা যখন কথা বলছি যে ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশনের উপরে, কোথাকার ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন? বাংলাদেশের কক্সবাজার। সো in Bangladesh, Coxbazar, where is located the Coxbazar? Uh, how it's contribute in our country? Why the important is the study on the Cox's Bazar? The tourist is increased. The tourist is satisfied, then the tourist will be increased on the Cox's Bazar visited, and Bangladesh GDP will be increased because this is a very most uh, the very very important, and we just thinking about the revenue generated sector on our country, because the foreigner also visited the Cox's Bazar. So if Cox's Bazar tourist will be satisfied the different sources, so the visiting tourist will be increased. So this report has insist to our country, as well as if we done our research, so we will know about the tourist satisfaction, is their tourists are satisfied or the dissatisfied. এটা একটা খুব ভালো একটা কাজ হবে, বিকজ আমরা জানতে পারবো যে কক্সবাজারের টুরিস্টরা কি স্যাটিসফাইড আছে নাকি টুরিস্টরা স্যাটিসফাইড নেই। যদি টুরিস্ট স্যাটিসফাইড থাকে তাহলে কি কি কারণে স্যাটিসফাইড, হোয়াট ইজ দ্য রিজন, এই রিজনগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। এবং এই রিজনগুলো জানার জন্যই আমরা এই অ্যানালাইসিসটা করব, আমরা রিসার্চটা করব। এখন এই বিষয়টা নিয়ে যখন আমরা কথা বলতে চাচ্ছি, সো উই রাইট অ্যাবাউট দ্য কক্সেস বাজার, উই রাইট অ্যাবাউট আওয়ার বাংলাদেশ ইকোনমিক্যাল সেক্টর, উই রাইট অ্যাবাউট দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনফ্লুয়েন্সিং হাউ or which factor is affected on the tourist satisfaction, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের ট্যুরিস্টরা কোত্থেকে আসছে, কেন এই বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করব, why will work on the topic, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটা ওভারভিউ দিব, একটা গল্প আকারে লিখব। যেমন ধরেন আমি এইভাবে বলতে পারি বিষয়টাকে, কাস্টমার ব্যাংকে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে? ব্যাংকটা ভালো, রেপুটেশন ভালো, দ্য ব্যাংক ইজ ভেরি ওয়েল এস্টাবলিশড, পিপুল আর ট্রাস্টেড, সো দ্য ব্যাংক রিজার্ভেশন ইজ ভেরি হাই, দেয়ার উইল বি নো ডলার ক্রাইসিস, is there any supported, is there any needed to support a document, you will be attached the in-text reference, as well as একটা ব্যাংক নিয়ে যখন আপনি কাজ করছেন বা একটা কোম্পানি নিয়ে যখন কাজ করছেন, তখন ওই কোম্পানিটা কি কি বিজনেস করে বা কী ধরনের তারা কাস্টমারদের পরিষেবা দিয়ে থাকে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি একটা আলোচনা করতে পারেন। তবে এই জায়গায় আপনার খুব বেশি ডিসকাশন আসার দরকার নাই। ইউ উইল বি ডিসকাস অ্যাবাউট ইন শর্ট the half of the page or mostly one page. There will be no needed to write 2 or 3 pages. There is half page or 1 page is enough for the background. We will recommend it. Half page is more than enough.
Okay, then rationale of the study. Rationale of the study basically the টিচাররা ইতিমধ্যে আপনার এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে ফেলেছে। সেটা আমেরিকান হতে পারে, সেটা কানাডিয়ান হতে পারে, সেটা অস্ট্রেলিয়ান হতে পারে, সেটা ইন্ডিয়ান হতে পারে। সো রাকিব সাহেব যে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে আপনি আপনার রিসার্চের টাইটেলের উপরে রিসার্চ পেপার খোঁজা শুরু করুন। সেই রিসার্চ পেপারটাই রাকিব সাহেব এখন বলবেন, কারণ তাকে 10 মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ উনি আজকে রাত্রেবেলায় উনি ব্যাংকে তার শিফট আছে, রাত 12টা থেকে কাজ শুরু করবেন। মানে হি ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং পারসন। পৃথিবীতে উনি আমার কথা মতো আমার রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, কিন্তু আপনাদের ক্লাস নেওয়ার জন্য তাকে তৈরি করছি আমরা। আর যে উনি আর 10 মিনিট পরে ছেড়ে দিলে তারপরে আমি ঢুকবো আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ। জি রাকিব সাহেব। আম সরি, আমার ইন্টারনেট একটু চলে গিয়েছিল। সো আমাদের যেটা আলোচনা করছিলাম রেশনাল অফ দ্য স্টাডি নিয়ে। রেশনাল অফ দ্য স্টাডি মূলত justification your research, nothing else. Why we done our research, why we work on the topic, why আমরা তো অন্য কোনো টপিকেও কাজ করতে পারতাম, কেন এই টপিকের উপরে কাজ করব? জাস্ট আ জাস্টিফিকেশন, নাথিং এলস। লাইক uh, here we look the given of the increasing contributed of tourists to Bangladeshi economy and the potential of the Cox's Bazar. So
আমরা বলতে চাচ্ছি যে ইকোনমিতে ট্যুরিস্টদের একটা বড় ভূমিকা আছে। এই যে বড় ভূমিকা আছে, এটাকে আমরা এখন দেখতে হবে আমাদের ট্যুরিস্টরা আসলেই কি স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা। এই জিনিসটাই আমাদেরকে একটা গ্ল্যান্স বলা। ঠিক একইভাবে অ্যাট দ্য সেম থিংস আপনারা যখন আপনাদের রেশনাল অফ দ্য স্টাডি লিখবেন, তখন অবশ্যই আপনার এই রিসার্চটা কি কাজে লাগবে। দের উইল বি আ জাস্টিফিকেশন, আমরা এই টপিকে কেন কাজ করব, কেন করতে হবে, অন্য কোনো টপিক না কেন, এই টপিকের মাহাত্ম্য কি, গুরুত্ব কি, এই বিষয়গুলোই লিখতে হবে আপনাকে। এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে আমরা একসাথেই তো ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে লিখতে পারতাম, বলতে পারতাম। না, একটা প্রপার ওয়ের মধ্যে আমাদেরকে আসতে হবে, একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আমাদেরকে আসতে হবে। এটাই হচ্ছে রিসার্চের সৌন্দর্য। দিস ইজ দ্য আর্ট অফ দ্য রিসার্চ। এটা একটা আর্ট, এটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ ম্যাথমেটিক্স। আপনাকে একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে। ঠিক ব্যাকগ্রাউন্ডে যেরকম আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান, আপনার যে টপিকের উপরে কাজ করছেন সেইগুলো নিয়ে কথা বলছেন, এই পুরো জিনিসটা কেন গুরুত্বপূর্ণ, কেন এই টপিকের উপরে কাজ করব, সেটা হচ্ছে আমাদের রেশনাল অফ দ্য স্টাডি। প্রবলেম স্টেটমেন্টটা নিয়ে আপনাকে এখন একটু বলছে। So the basically problem statements not like that a problem. It's like that what the things we are we are already known or already আমরা জানি না, এরকম একটা জিনিসকে আমরা খুঁজে বের করব। লাইক দ্যাট ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন কি ট্যুরিস্ট স্যাটিসফাইড না, এটা কি অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রবলেম, এটা কি অ্যাকচুয়ালি কোনো সমস্যা? হ্যাঁ, সমস্যা। কিভাবে? ট্যুরিস্ট যদি সন্তুষ্ট না হয়, আমাদের এই সেক্টরটা ভেঙে যেতে পারে। দ্য সেক্টর উইল বি ডিসমিস, সেক্টরটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই কারণে আমাদেরকে জানতে হবে। 2022 সালে করেছিলাম, নাও 2024। সো এখন কি অবস্থা? হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও? একজন রিসার্চার হয়তো 2023 সালে কক্সবাজার নিয়ে কাজ করেছে, কিন্তু 2024 সালে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে না? আরো কয়েকটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে না? আরো কিছু ক্যামেরাম্যান গিয়েছে না সেখানে? গরম বেড়েছে না? চেঞ্জেস তো এসেছে, ইকোনমিকে তো চেঞ্জেস এসেছে। 2024 সালে সিনারিওটা আমরা জানি না। এইটাকে আমরা রিচ করব, এটাকে আমরা জানতে চাইব। এই যে না জানা, আমরা নতুন করে জানবো। দিস থিংস আর কল্ড প্রবলেম স্টেটমেন্ট। দ্যাটস মিন আপনি একটা জিনিস যদি অলরেডি ডান হয়ে থাকে, সেটা নিয়ে কাজ করলে কিন্তু এটার গুরুত্ব থাকবে না। কিন্তু এমন একটা জিনিস আপনি করছেন যেটা সম্পর্কে হয়তো এর আগে কাজ হয়েছে, কিন্তু সেম ভাবে বা সেম টাইম ডাইমেনশনে হয়তো কাজটা হয়নি। অর্থাৎ 2024 সালে যদি অলরেডি আমরা ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে একটা কাজ করি, আবারও সেম ডেটা নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারবো না। আমাদেরকে কি করতে হবে? অবশ্যই সেটা ছাড়া অন্য কোনো টাইম ডাইমেনশন অথবা হতে পারে অন্য কোনো ট্যুরিস্ট স্পট নিয়ে আমাদের তখন কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা হয়তোবা অনেক 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 দিন আগে একটা কাজ করা হয়েছে, নতুন করে এখন একটা কাজকে আমরা সেই কাজটাকে করব, সেটাকে আমরা করতে পারি। তো এই যে আমরা একটা জিনিস সামাজিক, আর্থিক বা আমাদের যে কোনো কিছুতেই একটা সমস্যা, সেই সমস্যাকে সমাধান করা, অথবা একটা জিনিসকে আমরা জানি না, ওই জিনিসটাকে আমরা জানতে চাচ্ছি, দিস কলস দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট। এই প্রবলেম স্টেটমেন্টটাই আপনাদেরকে লিখতে হবে মূলত। কি কি নেই, অলরেডি কি আমরা পাইনি, এখন কি আমরা জানতে চাচ্ছি, এই বিষয়গুলোকে সাজিয়ে লিখতে হবে। আর এই কারণে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু বি literature review on the right way. Look at that. Every line, every completed a line, there was a in-text reference.
in-text reference. That's mean it's collected from the different sources. A researcher always suggested for the future research suggestion. একজন রিসার্চার যখন তার রিসার্চটা শেষ করে সে একটা লিমিটেশন লিখে, তাই না? এই লিমিটেশনের উপরে ভিত্তি করে পরবর্তী রিসার্চারকে সে কিছু সাজেশন দিয়ে যায়। ওই সাজেশনের উপরে কিন্তু ভিত্তি করে পরবর্তী রিসার্চার কাজগুলো শুরু করে। এই জন্য লিটারেচার রিভিউটা খুব ঠান্ডা মাথায় আপনাদেরকে করতে হবে এবং সুন্দর করে করতে হবে। তাহলে ওইখান থেকে আমরা কিছু প্রবলেম পাবো যেটা আগের রিসার্চের সমাধান করতে পারিনি, সেটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো। অ্যাট দ্য সেম থিংস আমরা কিছু লিটারেচার রিভিউ যখন করব বা এই টপিকের উপরে বিভিন্ন জার্নাল পড়ব, পড়াশোনা করব, কিছু প্রবলেম আমরা ফাইন্ড আউট করব। দুটোর কম্বিনেশনে আমরা এটাকে লিখব। বুঝতে পেরেছেন সবাই? জি স্যার। এখন দেখেন, রিসার্চ অবজেক্টিভ যখন আমরা বলছি, রিসার্চ অবজেক্টিভটা আমি জানি স্যার আপনাদের ক্লাসে করিয়েছে। তারপরে আমি জাস্ট যেহেতু এটাই এখন বর্তমানে আর কি লাস্ট টপিক আমাদের আজকের, তো সেটা সম্পর্কে আমি আপনাকে একটু ওভারভিউ দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এরকম যে জেনারেল অবজেক্টিভ এবং স্পেসিফিক অবজেক্টিভ। অর্থাৎ জেনারেল অবজেক্টিভটা কি? জেনারেল অবজেক্টিভ মূলত উদ্দেশ্য আমরা সবাই জানি। সো আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন দেখা, এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, রাইট? মূল উদ্দেশ্যটা ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন দেখা। এই ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন দেখতে গিয়ে আমরা কিছু ভেরিয়েবল তৈরি করেছি যেখানে তাদের মধ্যকার রিলেশনশিপগুলো আমরা দেখব। পারসিভ ভ্যালু, এমপ্লয় সার্ভিস কোয়ালিটি, ট্রান্সপোর্টেশন, দেন আমাদের বিউটিনেস অ্যান্ড ক্লামনেস, হ্যাঁ, এইগুলোর আমরা ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন দেখব, তাই না? এইগুলো আমাদের হচ্ছে আমরা বলছি স্পেসিফিক অবজেক্টিভ। স্পেসিফিক অবজেক্টিভ একটা হচ্ছে জেনারেল অবজেক্টিভ, যেটা আমরা ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশনকে দেখতে চাচ্ছি, আর স্পেসিফিক্যালি আমাদের আইভি ডিভির মধ্যকার সম্পর্কগুলো আমরা এস্টাবলিশ করব। আইভি এবং ডিভি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্কগুলোকে আমরা বিভিন্ন অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে মেজার করে দেখব। এইগুলোকে আমরা বলছি স্পেসিফিক অবজেক্টিভ। আর জেনারেল অবজেক্টিভটা কি? আমরা মূলত ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশনটা দেখব। এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল অবজেক্টিভ। এটাই মূলত জেনারেল অবজেক্টিভ আর স্পেসিফিক অবজেক্টিভের মধ্যকার পার্থক্য। একটা হচ্ছে বড় পরিসরে মূল উদ্দেশ্যটা আমাদের কি, একটা হচ্ছে যে স্পেসিফিক্যালি আমরা কোন কোন রিলেশনশিপগুলো দেখতে চাচ্ছি। আসলে একটা রিসার্চ করতে গেলে তো আমি ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন দেখতে চাচ্ছি, ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন বললেই তো ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশন হয়ে যায় না, কিছু কারণ লাগবে, কিছু কিছু আমাদেরকে ভিত তৈরি করতে হবে যার উপর দাঁড়িয়ে আমি মেজার করব যে ট্যুরিস্টরা আসলে স্যাটিসফাইড নাকি ডিসস্যাটিসফাইড। একজনকে গিয়ে সরাসরি প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রেই এরকম থাকে যে আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে হয়তো সরাসরি যদি বলা হয় আপনি এটা নিয়ে স্যাটিসফাইড নাকি ডিসস্যাটিসফাইড, বলাটা কিন্তু টাফ। কারণ আমার একটা প্রোডাক্টের একটা জিনিস ভালো লাগে, একটা ভালো লাগে না। কোকোকোলার দাম বেশি তাই ভালো লাগে না, কোকোকোলার টেস্ট ভালো তাই ভালো লাগে। কোকোকোলার রংটা ভালো লাগে, বোতলটা ভালো লাগে না, একটা ছেড়ে আরেকটা ভালো লাগে। তো এই কারণে আমরা বেশ কিছু আইভিডিবির উপরে দাঁড়িয়ে সেটা নিয়ে আমরা মেজার করে থাকি। কারণ একটা জিনিসে তো সব কিছু আমার ভালো লাগবে না, ভালো নাই লাগতে পারে। কয়েকটা জিনিস নিয়ে যখন আমরা ওই অ্যানালাইসিসটা করব, কয়েকটা জিনিস নিয়ে যখন আমরা ওটা দেখব, তখন আমরা we will understand the people are satisfied or the dissatisfied. এটা অ্যানালাইসিস করার পরে আমরা বুঝতে পারবো। তো এটাই মূলত স্পেসিফিক আর জেনারেল, স্পেসিফিক অবজেক্টিভ আর জেনারেল অবজেক্টিভ। তো এই অবজেক্টিভের পরে আসবে আমাদের লিটারেচার রিভিউ। এখন এই লিটারেচার রিভিউ সম্পর্কে আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব, যেখানে আমরা দেখবো যে আসলে লিটারেচার রিভিউটা আমরা আরও কিভাবে সহজে এবং আরও কিভাবে ইজিয়েস্ট ওয়েতে আমরা লিটারেচার রিভিউ করতে পারি। তবে আমি আপনাদেরকে একটা ওয়েবসাইটের নাম বলছি যেটা খুবই খুবই কমন,
আপনারা হয়তো সবাই জানেন গুগল স্কলার। এখানে গিয়ে আপনাদের কিওয়ার্ডস নিয়ে আপনাদেরকে পেপারগুলো সার্চ করতে হবে। তো এই কিওয়ার্ডসটা মূলত আপনি টাইটেলের মধ্য থেকে বের করবেন যে আপনার কিওয়ার্ডসটা আসলে কি। ইয়োর কিওয়ার্ডস is tourist satisfaction and you can select the কক্সবাজার। দেখেন এখানে ট্যুরিস্ট স্যাটিসফ্যাকশনটাই কিন্তু মূল কিওয়ার্ডস। কক্সবাজার ছাড়া অন্য কোনো যদি বিচ হয় সাউদার্ন এশিয়ার অথবা এশিয়ার মধ্যে বা এশিয়ার বাইরের কোনো একটা বিচ হতে পারে না, সেখানকার ভেরিয়েবলগুলো তো আমরা সিলেক্ট করতে পারি, নিতে পারি আমাদের লিটারেচার রিভিউয়ের জন্য। আবার কক্সবাজার যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে তো খুবই ভালো। এই বিভিন্ন ভেরিয়েবল দিয়ে, বিভিন্ন কিওয়ার্ডস দিয়ে, বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে আমরা পেপারগুলো খুঁজে থাকি। এখন কিভাবে আমরা একটা থেকে আরেকটা ভেরিয়েবল বা কিওয়ার্ডস দিয়ে পেপারগুলো খুঁজবো সেটা আমরা আরও ডিটেলসে নেক্সট ক্লাসে দেখব। তবে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি আপনার রিপোর্টের কিওয়ার্ডসগুলো দিয়ে খুঁজে বের করতে পারবেন অনেকগুলো সিমিলার পেপার। ওই সমস্ত পেপারগুলো পড়ার মাধ্যমে আপনি এই টপিক সম্পর্কে আরও কিছু নলেজ গ্যাদার করতে পারবেন। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। জি স্যার। ওকে স্যার, তাহলে চ্যাপ্টার 1টা আমি বলেছি, আই এম ফিনিশিং দ্য চ্যাপ্টার 1। আপনি ইউ ক্যান লিভ নাও, ইউ ক্যান লিভ বিকজ ইউ গট আ ওয়ার্ক। ইয়েস স্যার, আমি লিভ নিচ্ছি। সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, what I'm going to tell you, the students, আপনি